गुरुर्वै सदां पूर्वमदैव तुल्यम् प्राणो वदार्यैव हितं सदैव चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपम् गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। मैं इस जीवन में क्यों आया हूं, मेरे जीवन की डोर कहां बंधी हुई है, ईश्वर ने मेरा जन्म क्यों किया है, मैं इस पृथ्वी तल पर क्यों हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इनको तो केवल गुरुदेव आप ही समझा सकते हैं और कोई समझा भी नहीं सकता। और सभी तो जीवन के बंधन केवल स्वार्थमय बंधन हैं जिनसे मैं जकड़ा हुआ हूं। उन पासों से, उन रस्सियों से, उन रज्जुओं से मैं बंधा हुआ छटपटा रहा हूं, वेदनाग्रस्त हो रहा हूं, अपने आप में दुखी और संतप्त हो रहा हूं, प्रत्येक पल अपने आप में व्यथित होता हुआ निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूं। मेरे जीवन में सुख नहीं है, मेरे जीवन में चिंतन नहीं है, मेरे जीवन में सौभाग्य नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। और मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य केवल अपने जीवन को समझना है और मुझे समझाने के लिए, मुझे यथार्थता से परिचित कराने के लिए केवल संसार में कोई शक्ति, कोई स्वरूप, कोई बिंदु है तो केवल आप हैं। इसीलिए गुरुदेव, मैं अत्यंत भीगे नयनों से, गदगद कंठ से, भाव विवल वक्षस्थल से आपको दंडवत प्रणाम करता हुआ, आपके चरणों को पकड़ता हुआ, आपके चरणों पे अपने सिर को रखता हुआ प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे उस मर्म को, उस रहस्य को, उस चिंतन को समझाएं जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो जीवन की पूर्णता है। क्योंकि मैं तो केवल आपका हूं और गुरुदेव आपकी शरण में हूं और निश्चय ही गुरुदेव केवल और केवल मात्र आपकी शरण में हूं। ನಾನು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈಶ್ವರನು ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೀ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲೇಕೆ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಗುರುದೇವ್ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನೀವಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲಿರಿ, ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲಿರಿ, ತಿಳಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಮತ್ತಾರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಮಯವಾದ ಬಂಧನಗಳೇ. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ನಾನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಾಶಗಳಿಂದ, ಈ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ, ಈ ಕಗ್ಗಂಟುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾನು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ವೇದನಾಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ದುಃಖಿ ಮತ್ತು ಸಂತಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ವ್ಯಥೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಿನೆಡೆಗೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ನಾನು ತಿಳಿಯಲಾರದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನನಗೆ ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪ, ಯಾವುದೇ ಬಿಂದು ಇರುವುದಾದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನೀವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುದೇವ್, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶ್ರುಪೂರಿತವಾದ ನಯನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಗದ್ಗದಿತ ಕಂಠದಿಂದ, ಭಾವವಿಹ್ವಲತೆಗೊಳಗಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲಗಳ ಮೇಲಿರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೇ ನನಗೆ ಆ ಮರ್ಮವನ್ನು, ರಹಸ್ಯವನ್ನು, ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯವೇನು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣತೆ ಏನು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮವನು. ಮತ್ತು ಗುರುದೇವ್, ನಾನು ನಿಮಗೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಗುರುದೇವ್, ಕೇವಲ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುವೈ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತವೈವಾಂ ವದೈವಂ ಅತ್ಯೋದ್ಭತಾಂ ವೈ ಪ್ರಹಿತಂ ಸದೈವ ದೇವೋತ್ತಮೇವ ಭವತಂ ಸಹಿ ಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ
गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम। लोग कह रहे हैं कि मैं देवताओं की आराधना करूं। कौन से देवता की आराधना करूं? हजारों लाखों देवता हैं। मैं किन किन के सामने गिड़गिड़ाऊं, किन के सामने अपनी चौखट पर अपने सिर को फोड़ूं, कहां कहां जाकर के मैं अपनी याचना करूं? मैं दरिद्र भिखारी होकर के किन किन देवताओं के पास भीख मांगता फिरूं? और वे मुझे दे भी क्या सकेंगे? उन देवताओं के पास है भी क्या देने के लिए? वे तो स्वयं आपके सामने हाथ बांधे हुए खड़े हैं। और जो आपके सामने हाथ बांधे हुए खड़े हैं, ये देवता भी आपसे बहुत कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। तो फिर मैं उन भिखारियों के पास क्या जाऊं? फिर तो मैं आपके पास सीधा आना चाहता हूं, फिर मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूं, फिर मैं आपके सामने उन स्थितियों को प्राप्त करना चाहता हूं जो आपसे प्राप्त हो सकता है। यदि आप देवताओं को देने में समर्थ हैं तो निश्चय ही फिर आप हमें भी देने में समर्थ हैं, मुझे भी देने में समर्थ हैं। क्योंकि मैं देवताओं से परिचित नहीं हूं, न देवता मुझसे परिचित हैं। मैंने देवताओं को देखा नहीं है। मैंने चित्रों के माध्यम से देवता के अंकन को देखा है। हो सकता है वह चित्र सही हो सकता है वह चित्र गलत हो। कोई जरूर नहीं है कि जैसा चित्र में मैंने देवता को देखा है, ब्रह्मा को देखा है, विष्णु को देखा है, रुद्र को देखा है, ठीक उसी रूप में वह देवता हो, मैं नहीं समझ सकता। यह तो चित्रकार की एक भावना है जो अपने उसने कागज पर उतारी है, जो कपड़े पर उतारी है। उस चित्रकार ने उस देवता को देखा नहीं, केवल कल्पना के माध्यम से उनके स्वरूप बिंब को उस कपड़े पर, कागज पर उतारा है। इसलिए कागज पर, कपड़े पर देवता का चित्र है, जो मूर्ति है, जो चित्र है, वह सब में अपने आप में अधूरा है, क्योंकि मैं देवताओं से परिचित नहीं हूं। परंतु गुरुदेव, मैं आपसे परिचित हूं। मैंने आपको देखा है, मैंने आपके सारे शरीर को स्पर्श किया है। मैं आपके चरणों में बैठा हूं। आपकी आंख, आपकी नाक, कान, हाथ, पांव, वक्षस्थल, सिर और गर्भोन्नत भाल, इन सबको मैंने अपनी आंखों के माध्यम से अपने हृदय में उतारा है। इसलिए मैं आपसे अत्यधिक परिचित हूं। आपसे परिचित हूं और आप तो दानी हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, अद्वितीय हैं, ज्ञानी हैं, चेतना पुंज हैं। आप तो बहुत कुछ देने में समर्थ हैं। समस्त ब्रह्मांड को जो देने में समर्थ है, वह मेरे अकंचन व्यक्ति को देने के लिए तो उनके लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं। अत्यंत सरल और सामान्य सी बात है। इसलिए मैं तो आप में ही समस्त देवताओं को देख रहा हूं। मैं तो देख रहा हूं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समस्त आपके शरीर में समाहित हैं। जहां जहां भी, जिस रोम में भी मेरी दृष्टि पड़ती है, वहां एक नवीन देवता के दर्शन मुझे होते हैं। और ये सारे देवताओं का आगार समूह को जब मैं साक्षात अपने सामने देखता हूं तो मैं भाव विभोर हो जाता हूं, गदगद हो जाता हूं, अपने आप में मैं रह नहीं पाता हूं। इसीलिए आप मुझे देवताओं की आराधना करने के लिए मत कहिए। मैं देवताओं की आराधना चाहता भी नहीं हूं। मेरे सामने तो प्रत्यक्ष देवता है, सशरीर देवता है, चैतन्य पुंज देवता है। फिर इस जीवित जागृत देवता को छोड़ करके उन पाषाण मूर्तियों को, चित्रों को पूजने से क्या होगा? मैं तो गुरुदेव केवल मात्र आपकी शरण में हूं और एकमात्र आपकी ही शरण में हूं। ನಾನಿರುವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಎಂದು. ಯಾವ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಬೇಡಾಡಲಿ? ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಲಿ? ನಾನು ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರನಾಗಿ ಬಿಕಾರಿಯಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವತೆಗಳ ಬಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡಲಿ? ಮತ್ತು ಆ ದೇವತೆಗಳು ನನಗೆ ಏನು ತಾನೇ ಕೊಡಬಲ್ಲರು? ಆ ದೇವತೆಗಳ ಬಳಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಾದರೂ ಏನು? ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆಯೋ ಆ ದೇವತೆಗಳೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಾಗ ನಾನೇಕೆ ಆ ಬಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆದಾಡಲಿ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಬರಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಮಗೂ ಸಹ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೂ ಸಹ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಂಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿತ್ರಪಟಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
ಆ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿನ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಸರಿಯಾಗಿರಲೂಬಹುದು, ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನದಾಗಿರಬಹುದು, ವಿಷ್ಣುವಿನದಾಗಿರಬಹುದು, ರುದ್ರನದಾಗಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಕಾರನ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಚಿತ್ರಪಟದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಮೂಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಆ ಚಿತ್ರಕಾರನೆಂದಿಗೂ ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆ ದೇವತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಂಬವನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಾಗದದ ಮೇಲಾಗಲಿ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ದೇವತೆಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಲಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಅಪೂರ್ಣವಾದುದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವೆಂದಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತನಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರುದೇವ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಕೈ, ಕಾಲು, ವಕ್ಷಸ್ಥಲ, ಶಿರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗರ್ವೋನ್ನತವಾದ ತಲೆಗೂದಲು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಪರಿಚಯವಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವಂತೂ ಮಹಾದಾನಿಗಳು. ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಅದ್ವಿತೀಯರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಚೇತನಾಪುಂಜರು. ನೀವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವಾಗ ನನ್ನಂತಹ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುವುದು ನಿಮಗಂತೂ ಅಸಂಭವವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಹಿತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ, ರೋಮ ರೋಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ನವೀನ ದೇವತೆಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಂಡಾಗ ನಾನು ಭಾವವಿಫಲನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಗದ್ಗದಿತನಾಗುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು, ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವು ನನಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಡಿ. ನಾನು ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಯಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದಂತೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆಯಾಗಿ ನೀವೇ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಸಶರೀರ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಚೈತನ್ಯ ಪುಂಜ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಜೀವಂತ ಜಾಗೃತವಾದ ದೇವತೆಯಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿನ ಆ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನಾನಂತೂ ಗುರುದೇವ್ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸತಂ ವೈ ಸದಾನ್ನಂ ದೇವಾಲಯೋ ವೈ ಪ್ರಾತೋರ್ಭವೇ ವೈ ಸಹಿತಂ ನದೈರ್ವೈ ಪೂರ್ತಂ ಪರಾಂ ಪೂರ್ಣಮದೈವ ರೂಪಂ ಗುರುರ್ವೈ ಶರಣ್ಯಂ गुरुर्वै शरण्यम। और मैं काशी और कांची, हरिद्वार और मथुरा तीर्थ स्थलों पर जाकर के भी क्या कर लूंगा? उस गंगा में बार बार डुबकी लगाने से भी क्या हो जाएगा? अगर गंगा में डुबकी लगाने से पवित्र और दिव्य बन जाता तो सारी मछलियां अपने आप में पवित्र और दिव्य बनी हुई हैं, सारे मेढक अपने आप में पवित्र और दिव्य हैं। यदि काशी में रहने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो वहां श्वान और खर, कुत्ते और गधे बहुत घूमते हैं, वे सभी अपने आप में पवित्र और दिव्य आत्मा बन जाते हैं। वहां जाने से कुछ नहीं हो सकता, वहां कुछ संभव है ही नहीं। उन देवालयों में तो एक पत्थर की मूर्तियां हैं जो बोल नहीं पाती, जो मेरी बात सुन भी नहीं पाती। उन पत्थरों को मैं कहने से अपने सिर को फोड़ने के बराबर है। वे मेरी बात नहीं सुन पाते, मैं अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पत्थरों को कहने से कोई लाभ नहीं होता।
मेरे लिए हरिद्वार और मथुरा, काशी और कांची अपने आप में नगण्य हैं। मैं तो आपको और आपकी देह को पूर्ण रूप से देवालय मानता हूं। पूरा मंदिर है यह जो मेरे सामने है, और यह मंदिर जो आपकी देह है, यह मंदिर के रूप में है, जो जीवित और जागृत मंदिर है, चैतन्य मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, बोलता हुआ मंदिर है, वाचाल मंदिर है, अपने आप में आशीर्वाद देता हुआ मंदिर है। आपके दोनों पैर इस देवालय के स्तंभ हैं। अच्छे स्तंभों पर यह मंदिर टिका हुआ है, और इन स्तंभों पर जो मूर्ति स्थापित है आपके प्राणों की, आपके हृदय की, आपकी चेतना की, वह आपका हृदय स्थल अपने आप में गर्भगृह है। उस गर्भगृह में जाकर के जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है, भाव विवल हो जाता है, चेतना युक्त हो जाता है, एक एक रोम खड़ा हो जाता है, रोम रोम चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, पुकारने लग जाता है, और उसके गुरुदेव के अलावा कोई शब्द निकलता नहीं। मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है, भाव विवल हो जाता हूं, मेरा सारा शरीर थरथराने लग जाता है जब मैं इस जीवित जागृत उस मूर्ति को देखता हूं जो धड़कता है। और इस गर्भगृह में जो मूर्ति है, जो हृदय है, जो प्राण है, जो आपका ये शरीर है, वो अपने आप में इतना स्पंदनशील है, अपने आप में आह्लादकारक है। उसको देखते ही मेरे सारे शरीर में स्फुरण हो जाता है, सारे शरीर में चेतना आ जाती है, सारे शरीर में ओजस्विता आ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरा सारा शरीर अपने आप में प्रसन्नता के आवेग में उछलने लग गया है। और इस गर्भगृह के ऊपर जहां मूल मूर्ति स्थापित है, जहां आपका हृदय है, इसके ऊपर आपके शिर के रूप में शिखर है, जो मंदिरों के ऊपर शिखर होता है। उस शिखर को देख करके ही ऊंचाई का भाव होता है, हिमालय का भाव होता है। आपका गर्भोन्नत सिर, आपका दर्पयुक्त सिर, आपका दीदीप्यमान सिर, लाट, भाल, आंखें, नेत्र, आपका मुंह, आपकी जिह्वा, आपका सारा शरीर और आपका चेहरा अपने आप में उस मंदिर के उस शिखर की तरह है, जिनको देखने से अपने आप में पवित्रता का अवगाहन होता है। ऐसा लगता है उसको देखने से कि जैसे हजार हजार तीर्थों में मैंने स्नान कर लिया हो। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सब सातों समुद्रों में स्नान कर लिया हो, अवगाहन कर लिया हो। ऐसा लगता है कि स्वयं गंगा आकर के मुझे स्नान करा के चली गई है। और जहां पर आपके नेत्रों की कृपा वृष्टि होती है, जहां नेत्रों से निकल करके जो आनंद की वर्षा होती है, वह तो वही समझ सकता है जो आपके पास में खड़ा होकर के उस कृपा दृष्टि से भीगा है, उस कृपा के आनंद से भीगा है, आपके नेत्रों से निकलते हुए आनंद में वर्षा की है। उसके समान तो धन्य कुछ हो ही नहीं सकता, उसके समान तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बहुत अपने आप में एक अद्वितीय चिंतन है, अद्वितीय धारणा है। मैं इस जीवित जागृत मस्तिष्क युक्त, शिखर युक्त, इस गर्भगृह युक्त, इस स्तंभ युक्त, इस चलते फिरते इस मंदिर को छोड़ करके और किस मंदिर में जाऊं? विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा का मंदिर, कृष्ण और राम का मंदिर और अन्य मंदिर मेरे लिए क्या उपयोगी है, कैसे उपयोगी है? उन मंदिरों से मुझे क्या मिलने वाला है? यदि मैं इस मंदिर को नहीं समझ सका, यदि मैं इस मंदिर की पूजा नहीं कर सका, यदि इस मंदिर को स्वच्छ और पवित्र और दिव्य नहीं रख सका, इस मंदिर में सेवा शुश्रूषा नहीं कर सका, तो फिर मेरा सब कुछ जानना व्यर्थ है। क्योंकि इस मंदिर में समस्त देवता निवास करते हैं। इस मंदिर को देखने के लिए तो देवता तरसते हैं। इस मंदिर को स्पर्श करने के लिए देवता अपने आप को न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं। गुरुदेव, आप मुझे किसी नदी और किसी तीर्थ और किसी मानसरोवर, किसी गंगा और किसी हरिद्वार और किसी समुद्र के पास जाने की आज्ञा मत दीजिए। मुझे उसमें कोई मोह नहीं है। वे तो व्यर्थ पानी के बहाव हैं, वे तो मछलियों के एक सागर हैं, वे तो खारा समुद्र है, वह तो केवल एक झील है, निर्जीव, जो बोल नहीं सकती। मुझे ऐसे कोई तीर्थों में जाने से न प्रयोजन है, न आवश्यकता है, क्योंकि जहां समस्त तीर्थों का स्नान मैं केवल आपके नेत्रों से निकलती हुई कृपा से कर सकता हूं, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली तो कुछ हो ही नहीं सकता। वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूं। वास्तव में मैंने जीवन के पुण्य किए होंगे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। वास्तव में मेरे पुण्यों का उदय हुआ होगा कि आप सजीव रूप में मेरे सामने हैं और मैं इस पीढ़ी में, इस युग में आपके सामने उपस्थित हूं। वास्तव में आपके नेत्रों की वर्षा से मैं आप्लावित हूं। वास्तव में आपके नेत्रों से जो आनंद की वर्षा होती है उससे भीगा हुआ अपने आप में अत्यंत मस्ती के साथ नाच रहा हूं, अपने आप में छलछला रहा हूं, अपने आप में कूद रहा हूं, उछल रहा हूं, आनंद से भर उठा हूं, क्योंकि गुरुदेव मैं केवल आपकी शरण में हूं। क्योंकि गुरुदेव केवल और केवल मात्र मैं आपकी ही शरण में हूं। ಮತ್ತು ನಾನು
ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಚಿ, ಹರಿದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಮಥುರಾ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮುಳುಗಿ ಏಳುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ? ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಮುಳುಗಿ ಏಳುವುದಷ್ಟರಿಂದಲೇ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ, ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯವಾದವುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ, ಗೂಬೆಗಳು, ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕಾಶಿಗೆ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಯಾವುದೂ ಸಂಭವವಾಗಿಯೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಂತೂ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಹ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂಕ ವಿಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಮಥುರಾ, ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಚಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ನಗಣ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಾನಂತೂ ಗುರುದೇವ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಮಂದಿರವೇ ಆಗಿದೆ. ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತವಾದ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ. ನಡೆದಾಡುವ ದೇವಮಂದಿರವಾಗಿದೆ. ಮಾತನಾಡುವ ದೇವಮಂದಿರವಾಗಿದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳೆರಡೂ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿವೆ. ದೃಢವಾದ ಈ ಸ್ತಂಭಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ, ನಿಮ್ಮ ಚೇತನದ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಥಳವೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಗರ್ಭಗೃಹವಾಗಿದೆ. ಆ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ರೋಮಾಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಭಾವವಿಫಲವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಚೇತನಾಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಮವೂ ಸಹ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ರೋಮವೂ ಸಹ ಕೂಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಆರ್ತನಾದ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಮಗಳಿಂದಲೂ ಗುರುದೇವ್ ಗುರುದೇವ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನುಳಿದು ಬೇರೇನೂ ಹೊರಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ಅಶ್ರುಧಾರೆ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾವವಿಫಲನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಂತವಾದ, ಜಾಗೃತವಾದ, ಚೈತನ್ಯವಾದ ಶರೀರದ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಯೋ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ತರತರನೆ ನಡುಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಹೃದಯವಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣವಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ಪಂದನಶೀಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಅದೆಷ್ಟು ಆಹ್ಲಾದಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಪುಲಕಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚೇತನವು ಮೂಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಓಜಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಆವೇಗದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಗರೆಗರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆಯೇನೋ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲಮೂರ್ತಿಯು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವಿರುವುದೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಖರವಿದೆ. ಮಂದಿರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಖರವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಶಿಖರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅತ್ಯುಚ್ಚತೆಯ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತರಾಜ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನೇ ನೋಡಿದ ಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗರ್ವೋನ್ನತ ಶಿರಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಯುಕ್ತವಾದ ಶಿರಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಶಿರಸ್ಸು, ಲಲಾಟ, ತಲೆಕೂದಲು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ನೇತ್ರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಮಂಡಲ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಮಂದಿರದ ಆ ಶಿಖರದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವುದರ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಅವಗಾಹನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ತೀರ್ಥಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅವಗಾಹನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ.
ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಗಂಗಾ ನದಿಯೇ ತಾನಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದಂತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರಗಳ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಆನಂದದ ಅಶ್ರುಧಾರೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅತಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನದಿಂದ ಪುನೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ, ಆ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದುದರ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಮಿಂದಿರುವನೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಆನಂದಾಶ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದಿರುವನೋ, ಅವನು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯರಾದವರು ಯಾರೂ ಸಹ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸಹ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಂತಹ ಜೀವಂತ ಜಾಗೃತವಾದ ಶಿರಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳ, ಶಿಖರವುಳ್ಳ, ಗರ್ಭಗೃಹವನ್ನುಳ್ಳ, ಸ್ತಂಭಯುಕ್ತವಾದ, ನಡೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇವಮಂದಿರವಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗುರುದೇವ್ ಬೇರಾವ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿ? ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮಂದಿರ, ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂದಿರ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಮರ ಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಮಂದಿರಗಳು ನನಗೆ ಏನು ತಾನೇ ನೀಡಬಲ್ಲವು? ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಲ್ಲವು? ಆ ಮಂದಿರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ತಾನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲದು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತಮ ಶರೀರ ದೇಗುಲವನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ದಿವ್ಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನೇ ಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಜೋಪಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತೆಯೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಸಮೂಹವೇ ನಿವಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ವ್ಯಾಕುಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುದೇವ್, ನೀವು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಥ, ಯಾವುದೇ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗಂಗೆ, ಯಾವುದೇ ಹರಿದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಇದಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಮೋಹ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಲಧಾರೆಗಳು, ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಜಲರಾಶಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಲಿನವಾದ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಸರೋವರಗಳು, ನಿರ್ಜೀವವಾದವು, ಮಾತನಾಡಲು ಅಶಕ್ತವಾದವು. ನನಗೆ ಇಂತಹ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನವನ್ನು ನಾನು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬಲ್ಲೆನಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಬೇರಾರು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪುಣ್ಯೋದಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನೀವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಜೀವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನನ್ನೆಡೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರುಣಾರಸಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಂದು ಪುನೀತನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಆನಂದ ವರ್ಷಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನೆದು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಮೈಮರೆತು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷತೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆನಂದಾತಿರೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುದೇವ್, ನಾನು ಕೇವಲ ನಿಮಗೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುದೇವ್, ಕೇವಲ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ.